Yesterday we have completed electromagnetic induction. So today we will discuss some numericals. कशा प्रकारे न्यूमेरिकल येऊ शकतात वगैरे ते आपण बघणार आहे. तर काय फॉर्म्युले आपण काल बघितले. First we have studied Faraday's law, and in that the EMF induced is directly proportional to d phi by dt. This we have studied according to Faraday's law. Faraday's law. Next, according to Lenz's law, we have studied that it is opposite. So opposite, that means negative signs. Negative sign. It is according to Lenz's law. Basic क्या होता है? This flux is nothing but V dot ds. ठीक है? What is ds? ds is the area. So here we can say it is flux. This is magnetic field. This is what? Area. Then this E is not electric field. ठीक है ना? Electric field है ना म्हणू नका. Otherwise you can directly write EMF म्हणू शकता. ठीक है? किंवा तुम्ही असं करू शकता. Electric field जेव्हा तुम्ही लिहिणार त्यावेळी याच्यावरती arrow द्या. Because electric field is vector quantity. ठीक है ना? आणि E is for EMF. स्मॉल e का नाही का? स्मॉल e ला इलेक्ट्रॉन पण म्हणू शकतो. जर तुम्ही इथं स्मॉल e यूज केला तर इलेक्ट्रॉनच्या वरती निगेटिव्ह साइन. सो e small e with negative sign is for electron and only small e is for EMF. Capital E with arrow is electric field, only capital E is what? EMF. असं तुम्ही कोणता सिम्बॉल यूज करू शकता. किंवा जर तुम्ही सिम्बॉल यूज केला तर इकडून मेन्शन करायचं त्या सिम्बॉल तुम्ही काय वापरले. And this is according to Lenz's law. We have proved the Lenz's law. After that, Lenz's law मध्ये काय बघितलं होतं आपण? We have concluded that d phi by dt is equal to BLV. What is B? B is the magnetic field, L is the length of the coil, and V is the velocity by which we are pulling the coil. Yesterday what we have studied that force is minus F dot dx. Minus का घेतलं होतं? कारण मी तुम्हाला असं बोललो की फोर्स आणि dx हे काय आहे? एकमेकांना 180 डिग्री वरती आहे. 180 डिग्री आहे असं बोललो होतो. फोर्स इकडे आहे, समजा डिस्प्लेसमेंट इकडे आहे. त्या दोघांमधला अँगल 180 डिग्री आहे. आणि F डॉट ds, F डॉट dx म्हणजे काय? डॉट प्रोडक्ट. डॉट म्हणजे Fs cos थीटा. cos 180 मायनस 1 असतं. म्हणजे मायनस 1 कसं आलं होतं? तर कालचा हा प्रूफ होता. सपोज ही लेंथ आहे, करंट अपवर्ड होतं. इथं आपण दाखवलं होतं मॅग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड होतं, बिहाइंड द बोर्ड, फ्रॉम फ्रंट टू बॅक. कुठला लॉ यूज केला होता आपण? फ्लेमिंग्स राइट हँड रूल यूज केला होता. इथं करंट अपवर्ड आहे, हा वाला आहे. ठीक आहे ना? सो इथून करंट जर अपवर्ड असेल, करंट मिडल फिंगर मध्ये शो करतो, फर्स्ट फिंगर मध्ये फील्ड गेलेली आहे. ठीक आहे ना? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. सो करंट अपवर्ड आहे, करंट इनसाइड आहे. So current upward, field inside. So my first finger is inside the board. First finger is inside the board, and middle finger is upward. So current is upward. So thumb shows the force. So याच्यावरती force येत आहे. आणि आपण काय केलं होतं? Coil ला velocity या साईडला दिली. So as velocity is away from the force or opposite to force. So hence angle is 180 degree. As angle is 180 degree, work is negative. आणि इथं आपण प्रूव्ह केलं होतं की हे मायनस येणार आहे. ठीक आहे ना? हा एक फॉर्म्युला आपण बघितला होता. आणखी काय बघितलं होतं? सेल्फ इंडक्शन बघितलं होतं. सेल्फ इंडक्शन. इन द सेल्फ इंडक्शन वी हैव स्टडीड दैट द इंड्यूस्ड EMF is minus L di by dt. minus L di by dt. L क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन which is Henry. Unit is Henry. इथं तुम्ही मॉड्युलस मध्ये लिहू शकताय कारण हा कोएफिशिएंट आहे. सो इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असणार आहे. सो या निगेटिव्ह साइनला कन्सिडर करू नका. सो E अपॉन di by dt. आपण याचं फक्त व्हॅल्यू कन्सिडर करणार आहे. E अपॉन di by dt. Then we have studied mutual induction. Mutual induction मध्ये काय बघितलं होतं?
induction of an EMF in a coil due to change in flux in the neighboring coil. मग इथे काय बघितलं E is equal to minus m di by dt. ठीक है ना? And last we have studied transformer. And in case of transformer, we have proved that the number of coils EMF induced in the secondary coil is directly proportional to the number of turns. So इथे relation कसं बघितलं आपण? EMF in primary upon EMF in secondary is equal to number of turns in primary upon number of turns in secondary. EMF directly proportional and current in primary upon current in secondary is equal to number of turns in secondary upon number of turns in primary. इधर उल्टा है. So we can say current is inversely proportional to number of turns. So this is what is transformer. Transformer is used to change the alternating current. Alternating current ना change करता. Generally it is used to reduce the voltage. ठीक है ना? High AC to low AC. AC लक्षात घ्या. DC ला transformer use करत नाही आपण. ठीक है? So high AC चं conversion त्याच्यामध्ये आपण करतो low AC मध्ये. So it is called transformer. त्याचा AC to DC conversion ला काय यूज करतो आपण? Rectifier. That is we are going to study in semiconductor chapter. नंतर high DC चं low DC मध्ये. बघा पहिल्यांदा AC चं high AC चं low AC कोण केलं ट्रान्सफॉर्मर. आता low AC मिळाला. low AC चं DC मध्ये कोण करणार rectifier. मग DC मिळाला. Now DC चं low DC मध्ये कन्वर्जन कोण करणार आहे? तर कन्वर्जन बघूया आपण. Suppose V1 आहे. In time, suppose I have 2 seconds, flux changes from 2 Weber to 10 Weber, and it is asked what is EMF generated. So it is asked about EMF generated. So we can directly write it is E minus d phi by dt. So in 2 seconds. 2 seconds म्हणजे starting time किती घेणार stop watch तर 0 seconds. So d phi change in flux. So change in flux म्हणजे final minus initial. So 10 minus 2. Del represents change. ठीक है ना? Change means phi 2 minus phi 1. 10 minus 2 upon time t2 minus t1, that is 2 minus 0 2. So minus 10 minus 2 is 8 upon 2. It will be 4 volt. So this is EMF generated. ठीक है ना? Suppose in the question magnetic field is given. Magnetic field is given. It is around 40 Tesla. असा एखादा क्वेश्चन असेल. Area of coil is given. Area of coil is given. Suppose 400 centimeter square. ठीक है? Flux is asked. Number of turns of the coil is given. It is around 500 turns. 500 टर्न्स ची कॉइल आहे आणि इन टाइम t is 10 seconds. In this time, suppose EMF generated is asked. Now we know, according to Lenz's law, EMF generated is such that it opposes the generated induced EMF is such that it opposes the flux which produces it. ज्या फ्लक्स ने त्या EMF ला प्रोड्यूस केला आहे इंड्यूस केला आहे त्यालाच तो अपोज करणार म्हणून निगेटिव्ह साइन बाय dt. and we know flux is equal to flux काय असतो? It is B dot ds. B dot ds where B is what magnetic field and ds is the area म्हणजे सरफेस एरिया. सो आता इथे काय करणार आपण? To calculate the flux we know area is given, magnetic field is given. Remember here area is not in the SI units. एरिया कशामध्ये आहे? सेंटीमीटर स्क्वेअर मध्ये आहे. सो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू SI युनिट्स. इट विल बी 400 इनटू 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर म्हणजे किती? 10⁻² मीटर. इथं किती आहे? सेंटीमीटरचा स्क्वेअर आहे. सो 10⁻² and again -2. It will be 10⁻⁴ मीटर स्क्वेअर. नंबर ऑफ टर्न्स ला युनिट असणार आहे का? नाही. टाइम इज इन सेकंड्स. सेकंड सगळ्या युनिट सिस्टम मध्ये काय असणार आहे? सेम असणार आहे. ठीक आहे? नाउ व्हाट इज फ्लक्स? Flux will be 40 into area. Area is 400 into 10⁻⁴. This is flux. Substitute over here, you will get minus
40 into 400 into 10 raised to power minus 4, and number of turns are given. As number of turns are given, the field get multiplied by n. इथे तुम्ही n ला मल्टिप्लाय करू शकता. So whole answer gets multiplied by number of turns. जितके टर्न्स आहेत तुम्ही त्याला मल्टिप्लाय करता. अपॉन टाइम किती आहे 10 सेकंड्स. 10 सेकंड्स. सो इथे याला कॅन्सल होते. किती झिरो आहे बघा? 1 2 3 4. 4 झिरो आहे -4 कॅन्सल. 1 2 3 4 याला हे कॅन्सल. So remaining 4 4s are 8, 8 5s are 40. So AMF will be -40. ठीक आहे ना? So this is one of the numerical. आणि काय करू शकताय? सपोज असा क्वेश्चन येऊ शकतो की व्हॉट इज द करंट इंड्यूस्ड. What we have studied, that is EMF induced. EMF induced because of the rotation of the coil. ठीक है ना? पावर प्लांट मध्ये आपण काय करतो? बाय मीन्स ऑफ वॉटर, बाय मीन्स ऑफ एअर, बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल कुठला पण एजंट असेल, and because of that coil rotates in the magnet, and because of rotation of the coil in the magnetic field EMF induced. तो EMF induced झाले. मग आपण काय बघणार आहे की करंट कसा इंड्यूस होईल. सो वी नो EMF इक्वल टू -d∅dt. जस्ट बाय ओम्स लॉ याला तुम्ही लिहू शकता EMF ला. EMF म्हणजे काय? व्होल्टेज V, and this can be written as I into R. याला I into R लिहू शकता -d∅dt. So from here induced current will be -d∅dt into 1/R. हा जो R इकडे न्यूमरेटर मध्ये आहे तो पलीकडे गेल्यानंतर कुठे येणार आहे? डिनॉमिनेटर मध्ये. आणखी वन मोर क्वेश्चन असा येऊ शकतो की व्हॉट इज द चेंज इन चार्ज. चार्ज मध्ये बदल कसा होऊ शकतो? सो व्हॉट इज करंट? डेफिनेशन ऑफ करंट मेकॅनिकल मध्ये आपण बघितलं फ्लो ऑफ वॉटर, फ्लो ऑफ फ्लुइड इज द वेलोसिटी, बट हियर फ्लो ऑफ चार्ज इज द करंट. सो करंट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ वेलोसिटी. सो वी कैन राइट द करंट एज dq/dt. Rate of flow of charge per unit time is the current. So we can replace this I by dq/dt. So it will be d∅dt into 1/R. So suppose dt cancel होत असेल, so we can say flow of charge will be equal to d∅/R. ठीक है ना? Change in flux upon resistance, it will be change in charge. So students, this is about just few numericals. अशा टाइपचे numericals थोडेफार तुम्ही एक्सपेक्ट करू शकता या एक्झाम. So hope you are studying well. Thank you. Hello students. Now we will discuss weekly test number 10 solutions. Now question number 1. Lenz's law is based on which of the following conservations? But during the Lenz's law, what we have done? We have pulled this coil which is placed in the magnetic field away from the force. Force suppose that direction like होता है, चाहे आपण याला pull केलं होतं with some velocity v, ही length होती x, okay? And during the derivation, we have considered the work which is integral minus f dot dx. आपण work consider केलं. Work is a form of energy. So we have proved the Lenz's law on the basis of energy. बघा क्वेश्चन मध्ये शिकवताना कुठलं असं मेन्शन नव्हतं. आता क्वेश्चन खूप इझी आहे, पण तरी बऱ्याच वेळा चुकला असणार आहे. कारण पहिला क्वेश्चन ऑप्शन होता चार्ज, सेकंड मास, थर्ड मोमेंटम आणि लास्ट वन इज एनर्जी. माझ्या टॉपिक मध्ये कुठं मेन्शन नाही, पण तुम्हाला ह्याच्या प्रूफ मधून शोधायचं होतं की याला आपण कशाद्वारे प्रूव्ह केलं होतं. तर एनर्जी कन्झर्वेशन आपण प्रूव्ह केलं होतं. सो लेन्स लॉ इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कन्झर्वेशन. नेक्स्ट, what is the unit of inductance? Inductance चे unit विचारले. आपण बघितले सेल्फ इंडक्टन्स मध्ये EMF induced, E म्हणा, कॅपिटल E म्हणा किंवा व्होल्टेज, it is L di/dt. L di/dt. What is the unit of L? So what is L? L is E upon di/dt. E upon di/dt. What is the unit of E? हा dt वरती आहे ना, डिनॉमिनेटर डिनॉमिनेटर. T for time seconds, I for current ampere आणि याचं वोल्ट into T वरती येणार म्हणजे सेकंड्स अपॉन करंटचं काय असणार आहे? एम्पियर.
सो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर. ऑप्शन असे दिले त्यामुळे मी असं प्रूव्ह केलं. डायरेक्टली याचं युनिट काय आलं असतं हेनरी. इतका इक्वेशन म्हणून दिलेलं आहे की हेनरी युनिट कुठंच मेन्शन नाही. सो फर्स्ट ऑप्शन इज वोल्ट पर एम्पियर. वोल्ट पर एम्पियर काय आहे? जूल पर एम्पियर, वोल्ट एम्पियर पर सेकंड एंड वोल्ट सेकंड पर एम्पियर. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The current flow closed coil increases from 0 to 6 ampere in 0.3 seconds. Now अशा टाइपचे क्वेश्चन आपण केलेले आहेत. ठीक आहे ना. Current I1 is 0 and I2 is 6 ampere and time is 0.3 seconds. And induced EMF is 30 volt. Induced EMF is 30 volt. The inductance of the coil is इंडक्टन्स चा फॉर्म्युला समोर आहे तुमच्या इकडे. सो E, in place of E we can write 30. Now upon di by dt. di by dt म्हणजे काय? I2 minus I1 upon T2 minus T1. बघा टाइम स्टॉपवॉच ने कॅल्क्युलेट केलं. When time is calculated by stopwatch, initial time is 0. आणि when time is calculated by your watch, wristwatch, तर काय होणार आहे? इनिशियल टाइम काय असणार आहे? तुम्ही एक्झामचा टाइम कसं लावता? 3 तासाची एक्झाम आहे, 10 ला सुरू झाली, 10 ते 3 म्हणजे इनिशियल टाइम 10 असतो, फायनल टाइम 1 असतो. ठीक आहे ना, फ्रॉम 10 to 1. बट इन केस ऑफ स्टॉप वॉच इनिशियल टाइम इज 0. हा फायनल टाइम आहे. इट इज द टाइम ड्युरेशन. याला वी कॅन कन्सिडर दिस एज द फायनल टाइम. इनिशियल टाइम विल बी 0. इनिशियल करंट इज 0 आहे. I2 दिलेला आहे 6. 6 minus 0 6 आणि टाइम T2 is how much? 0.3. 6 1 6, 6 5 30, 0.3 वरती जाणार. 5 into 0.3 it will be 1.5 Henry. This is the answer, 1.5 Henry. So which option will be correct? C for Henry. Next question. The current passing through choke coil of 5 Henry is decreasing at a rate of 3 ampere per second. Okay. So L is given. Next question, L is given. It is 5 Henry and di by dt is given. di by dt current is decreasing. Decreasing म्हणजे काय सांगितलं? मायनस साइन देणार. 3 ampere per second. Current is decreasing. That's why negative sign. The EMF induced in the coil will be. आता बऱ्याच स्टुडंटने असं केलं असेल बघा. EMF will be equal to minus L di by dt minus L ची व्हॅल्यू 5 आणि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डायरेक्टली 3 यूज केला असता. 5 into 3 किती झालं असतं? -15 व्होल्ट आला असतं आन्सर. पण हे कसं? हे मायनस साइन कुठलं आहे? अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला. फॉर्म्युला मध्ये मायनस साइन आहे, पण क्वेश्चन मध्ये त्यांनी काय केलंय? करंट इज डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग म्हणजे काय? फायनल व्हॅल्यू ऑफ करंट विल बी लेसर दॅन द इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ करंट. मग फायनल व्हॅल्यू लेस असते म्हणजे बघा di. व्हॉट इज di? इट इज I2 minus I1. Now I2 is final current. When I2 is less than I1, जेव्हा I2 छोटा असतो, final current is less than initial current, then this subtraction will be negative. बघा smaller thing minus bigger thing. Smaller number minus bigger number, larger number. काय होणार? Negative आन्सर येणार. म्हणजे हे negative पाहिजे, इथे -3 पाहिजे होतं. आणि मायनस will get cancel, answer will be +15 volt. So तुम्हाला फसवायला पहिलाच ऑप्शन डायरेक्ट 15 व्होल्ट दिला होता, which is incorrect. -15 दिला होता. तो काय आहे? इनकरेक्ट आहे. हा चुकीचं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ coil has 1000 turns and 500 centimeter of its area. ठीक आहे, 1000 टर्न्स आहेत आणि 500 सेंटीमीटर स्क्वेअर एरिया आहे. याला मीटर स्क्वेअर मध्ये कन्वर्ट करूया. 500 into 10 raised to power -4 मीटर स्क्वेअर. हे प्रॅक्टिस व्हायला पाहिजे. 1 सेंटीमीटरला -2, सेंटीमीटर स्क्वेअरला -4. The plane of the coil is placed at the angle with the magnetic field. Magnetic field given आहे B 2 into 10 raised to power -5 Tesla. And the coil is rotated through 180 degree in 0.2 seconds. So angle is 180 degree and time 0.2 seconds. The average EMF induced in the coil. Average EMF induced.
आता 180 डिग्रीला घालू नका, कारण cos 180, cos 0 is 1 and cos 180 is -1. सो 1 आणि -1 ला काही फरक पडणार नाही, फक्त डायरेक्शन बदलणार आहे. सो याला घालू नका. नेक्स्ट काय की EMF इंड्यूस्ड विचारते. नाउ EMF इंड्यूस्ड अगेन इट विल बी minus d phi by dt. What is flux? Flux is B dot ds by dt. म्हणजे काय? मॅग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया मायनस B डॉट ds म्हणजे cos थीटा अपॉन dt. लक्षात घ्या 180 डिग्री म्हणजे cos थीटा will be -1. cos 180 is -1. So this minus and this minus and will get cancelled. ठीक है. Now V ds. What is V? V is given 2 into 10 raised to power -5 into area. Area कितना है? 500 into 10 raised to power -4 upon time. Time is given 0.2. 0.2. Now लक्षात घ्या हा EMF. This EMF is generated for one turn. एका टर्न साठी इतका EMF जनरेट झालेला आहे. हा फॉर्म्युला आपण करून घेतला लेन्झ लॉ. ठीक आहे. इथं सेल्फ इंडक्शन म्युच्युअल इंडक्शन असं काही नाही दिलं. सो दिस इज फ्रॉम लेन्झ लॉ. नाउ फॉर 1000 टर्न मल्टिप्लाइड बाय 1000. नाउ 2 into 500. 2 into 500 it will be again 1000. हे 1000 कुठून आलं? नंबर ऑफ टर्न्स. इथे आहे बघा नंबर ऑफ टर्न्स आणि 2 into 500 पण 1000 आहे. मल्टिप्लाइड बाय 10 raised to power -5, 10 raised to power -4. It will be 10 raised to power -9 upon 0.2. 0.2 can be written as 2 into 10 raised to power -1. 2 into 10 raised to power -1. आता बघा हा ज्यावेळी -1 वरती जाणार, हा -1 जेव्हा वरती जाईल तेव्हा तो +1 होणार. +1 होणार म्हणजे ऑलरेडी इथे बघा 1 2 3 4 5 6 zeros are there. +5 7 zeros. So 7 zeros आल्यानंतर काय होणार 1 2 3 4 5 6 आणि हा वरती गेल्यानंतर 7 आहेत ना मायनस होतील इट विल बी -2. आता हा 2 e काय होणार 1/2 म्हणजे किती 0.5 into 10 raised to power -2. इट विल बी याला मी करूया 5 into 10 raised to power -3 volt. Answer is asked in the millivolts. So 10 raised to power -3 volt will be millivolt. So answer will be 5 millivolt. ठीक है. So option A will be correct. Next question, the magnetic flux through a circuit of resistance R. What is the charge? Change in charge विचारलं. आता आपण बघितलंय EMF is equal to minus d phi by dt, rate of change of flux. What is EMF? It is current into resistance. हे मी रिव्हिजन मध्ये घेतलं होतं. करंटला काय लिहू शकतो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पर युनिट टाइम into r minus d phi by dt. जर हे if this is not for instantaneous, if it is not for instantaneous, then we can eliminate the differentiation. Differentiation असेल समजा लॉन्ग टाइम इंटरवल साठी असेल, so we can write it as q upon t into r is equal to minus phi upon t. It will get cancelled and we will get q is equal to minus phi upon r. Minus phi upon r. Directly dt cancel करू नका, ठीक है? Because d by dt is a this is a combined term. ये एक combined term है, ठीक है ना? एक single term है इसमें. तो dt eliminate होता है. So when the change is not for instantaneous, when change is periodic, then we can separate this and then we can cancel out. Next question, a metallic ring is attached to a wall of room. When the north pole of the magnet is brought near to it, the current in the coil will be. Suppose अशी coil आहे, north pole आहे south pole आहे, इकडे. So आपण बघितलंय लास्ट क्लास मध्ये की यामध्ये अँटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होणार. अँटी क्लॉकवाइज. When the coil is moved away, then clockwise current will produce. So answer will be C, anti-clockwise. Next question, a coil having an area A0 is placed in a magnetic field which changes from B0 to 4B0. ठीक है?
बी नॉट टू 4 बी नॉट. सो अगेन इजी वाला क्वेश्चन है ई माइनस याला लिहू शकतो बी डॉट डीएस अपॉन डीटी फ्लक्सला. ठीक आहे. नाव हा जो बी आहे हा चेंज होतो. चेंज झालेला बी कसं लिहिणार आपण? आता इथं काय केलं, इथे एरिया कॉन्स्टंट आहे. सो वी कॅन राईट एस अँड डेल्टा. यातलं कोणी जरी चेंज झालं, मी एक्सप्लेन केलं होतं, तर तुम्ही मॅग्नेट चेंज करा किंवा कॉइल रोटेट करा. कॉइल रोटेट केल्यावर एरिया फेसिंग एरिया चेंज होईल. इट इज इम्पॉसिबल टू ऑलवेज चेंज द मॅग्नेट्स. मॅग्नेटचा कलर चेंज करणं इम्पॉसिबल आहे. पण इथे काय सांगितलं की मॅग्नेटिक फील्ड चेंज केलंय, एरिया कॉन्स्टंट आहे. मग बघा डेल्टा बी 4b मायनस बी. 4b मायनस बी काय केलं? फायनल मॅग्नेटिक फील्ड मायनस इनिशियल मॅग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. एरिया दिला a नॉट in time t. So E will be equal to 4b minus b, it will be 3b e naught upon t. So answer A will be correct. Next question, a coil having 500 square loops, each of side 10 centimeter. So 500 square loops are there. Okay. 500 square loops. So that means number of loops 500 square loops. Square ला side असते. Each of side 10 centimeter. मग एरिया किती असेल? एरिया म्हणजेच ds. स्क्वेअर चा एरिया a into a, it will be a square. So 10 into 10 100 centimeter square. Centimeter square it can be written as 100 into 10 raised to power minus 4 meter square. Is placed normal to magnetic field flux which increases at a rate of 1 Tesla per second. Now d by dt is given 1 Tesla per second. The induced EMF will be asked. So see, if I write in place of this flux, if we write Vs, then what will happen? dBs by dt. Now here area is fixed. That means या s ला तुम्ही कॉमन घेऊ शकता. s फॉर एरिया किंवा a म्हणा. So minus s dB by dt. नंबर ऑफ टर्न्स गिवन आहे. सो n ला मल्टिप्लाय करूया. लक्षात घ्या डायरेक्टली मी n ला मल्टिप्लाय करत नाही कारण का बाय डिफॉल्ट आपण n 1 कन्सिडर करतो. बट इफ इन द क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन, मल्टिप्लाय इट बाय नंबर ऑफ टर्न्स. सो माइनस नंबर ऑफ टर्न्स किती आहे? 500. एरिया किती आहे? 100 into 10 raised to power minus 4 and rate of change of flux d by dt is 1 Tesla per second. मैं याला काय कन्वर्ट करायची गरज नाही. दिस इज ऑलरेडी इन SI units. ठीक आहे. नंबर ऑफ टर्न्स ला युनिट्स नसतात. 1 2 3 4 4 पॉझिटिव्ह झिरोज and 4 zeros are in denominator. Cancel each other. It will be minus 5 volt. So answer will be 5 volt. Option D. Next question, the magnetic field in a coil of 100 turns and 40 square centimeter area. आता इथं डायरेक्ट एरिया दिला आहे 40 स्क्वेअर सेंटीमीटर एरिया. ठीक आहे. टर्न्स आहेत 100. एरिया डायरेक्ट दिला आहे 40 सेंटीमीटर स्क्वेअर. ठीक आहे. Increase from 1 Tesla to 6 Tesla. 1 Tesla to 6 Tesla म्हणजे किती? 6 minus 1 in 2 seconds. In 2 seconds. बघा काय केलं? dB म्हणजे काय? V2 minus V1. सो 1 Tesla पासून 6 Tesla पर्यंत B चेंज झालेला आहे. मग मी काय केलं? फायनल B minus इनिशियल B म्हणजे डेल्टा B अपॉन टाइम. टाइम म्हणजे काय? 2 minus 0. 2. 6 minus 1 5 upon 2. This is the dB by dt Tesla per second. This is given. The field काय विचारलं? the EMF is asked. So काय नाही यामध्ये? अगेन व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. इथं फक्त डाटा बदललेला आहे. मायनस लास्ट क्वेश्चन मध्ये एरिया फाइंड करायचा होता. इथे एरिया डायरेक्टली गिवन आहे. ठीक आहे. सो n is 100, s is 40 into 10 raised to power minus 4 and dB by dt is given 5 by 2. So 1 2 3 या किती गेले 10 raised to power minus 1. 5 by 2 म्हणजे 2.5. So 2.5 into 10 raised to power minus 1 it will be 0.25. ठीक है ना.
0.25. So here 2 cancel out with this 4, it will be 2, so 5 into 2 will be 10 into 10 raised to the power minus 1. It will cancel each other, answer will be minus 1 over 2. Okay? So next question, a circuit with coil of resistance 2 ohm, the magnetic flux changes from 2 Weber to 10 Weber in 0.2 seconds. Okay? Change that flows in the change in charge. So now only we have derived the change in charge delta Q is delta flux upon resistance. In previous question we had derived this. Theoretical question was. Now change in flux is given. Change in flux is given 2 Weber to 10 Weber. 2 Weber to 10 Weber म्हणजे काय? 10 minus 2. 2 Weber to 10 Weber. Final is 10, initial is 2. The resistance is given how much? 2 ohm. So 10 minus 2 is 8. 8 upon 2. It will be 4. 4 coulomb. This is delta. Very simple question. आता हा फॉर्म्युला जो आहे तो आपण डिराइव केला इन द समवट प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक आहे ना? आणि रिव्हिजन क्लास मध्ये आपण तो फॉर्म्युला डिराइव केला होता. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप when it is moved in the magnetic field depends on the total charge कुणावरती डिपेंड आहे विचारलं. हा टोटल चार्ज कुणावरती डिपेंड आहे. ठीक आहे? फर्स्ट ऑप्शन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स. मॅग्नेटिक फ्लक्सच्या रेट वरती डिपेंड आहे का विचारलं. बघा हा रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कुणावर डिपेंड आहे. वी कॅन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स. नंतर we can say it is inversely proportional to resistance. और मला सांगा याच्या rate of change वर proportional आहे का? rate कधी असतो? rate measures. rate काय असतो? change of one quantity with respect to other quantity. that is called rate. rate म्हणजे काय? तुमची स्पीड आहे समजा. किती टाइम मध्ये किती डिस्टन्स जातं म्हणजे डिस्टन्स इट इज measured with respect to time. मग इथं फर्स्ट ऑप्शन बघा तुम्हाला जंबल करायला पहिला ऑप्शन असलेला आहे की the rate of change of magnetic flux. फ्लक्सच्या रेट वर प्रोपोर्शनल आहे का? नाही. रेट ऑफ चेंज म्हणजे काय होतं? डेल्टा फाय बाय dt. मग इथं कुठे dt आहे का? नाही. ते कुणासाठी होतं? ईएमएफ साठी होतं. इथं कुणासाठी विचारलंय? चार्ज साठी. सो रेट वर प्रोपोर्शनल नाही. ऑप्शन बी इनिशियल मॅग्नेटिक फ्लक्स. इनिशियल वर आहे का फक्त? इथं फाय आय आहे का? नाही. इथं तर काय डेल्टा फाय आहे. डेल्टा फाय म्हणजे काय? फाय फायनल मायनस फाय इनिशियल. फायनल फ्लक्स मायनस इनिशियल फ्लक्स. दिस इज चेंज. नेक्स्ट सी ऑप्शन, द टोटल चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स. हे बरोबर आहे. चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स. चेंज म्हणजे काय? फायनल मायनस इनिशियल. याच्या प्रोपोर्शनल हे विचार. ठीक आहे ना? सो इथं बरेच जण फर्स्ट ऑप्शन टिक करतात की रेट ऑफ चेंज. रेट म्हणजे काय? अपॉन dt पाहिजे. ठीक आहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, a coil having n turns and resistance R ohm is connected with a galvanometer. ठीक आहे? एक कॉइल आहे, n टर्न्स आहे, गॅल्व्हनोमीटरला कनेक्ट केलाय. गॅल्व्हनोमीटरचा रेझिस्टन्स R आहे. ठीक आहे? सो कॉइल आहे, तिचा रेझिस्टन्स R आहे. गॅल्व्हनोमीटरला कनेक्ट केले, याचा रेझिस्टन्स 4 आहे. टोटल रेझिस्टन्स किती झालं? R plus 4R 5R. टोटल रेझिस्टन्स इज 5R. ठीक है? This combination moved in a time t seconds from magnetic field W1 to W2. The induced current in the circuit. आता W1 पासून W2 पर्यंत गेलेलं आहे. ठीक आहे? What is our induced current? Now see, EMF is equal to area क्या है कॉइल का? So number of turns n. So E is equal to minus d phi by dt. If there are n number of turns multiplied by n, so E la E we can represent as I into R by Ohm's law minus n d phi by dt.
Now this phi can be written as B into area. Okay, so B into area upon dt. Okay, R into divide होना. Okay, so I will be equal to minus number of turns into B. B मध्ये दिलेला आहे B changes from W1 to W2. So delta B ला आपण काय घेणार म्हणजे इथे एरिया कॉन्स्टंट आहे आणि डेल्टा B चेंज इन मॅग्नेटिक फील्ड आहे. आपण काय घेणार आहे W2 minus W1 into area upon dt. आता dt आणि हा R एक इकडे खाली येणार. R किती आहे टोटल 5R. So this will be our answer. ठीक है ना? So option A will be correct. Next question: an electric potential difference between induced between the ends of the conductor shown in the diagram. So इथं N नॉर्थ पोल आहे, इथं साऊथ पोल आहे. याच्यामध्ये असा एक रॉड आहे. इथं P आहे. Now this is the direction of motion. याला काय केलं आहे इकडे मूव केलं आहे along P. आता बघा नॉर्थ टू साऊथ कुठला रूट वापरणार आहे आपण इथं त्याला मोशन ऑलरेडी आहे. एक मोशन इज ऑलरेडी प्रेझेंट आणि इलेक्ट्रिसिटी विल इंड्यूस ईएमएफ विल इंड्यूस. इलेक्ट्रिसिटी मुळे मोशन येत असेल तर नेहमीच लेफ्ट हँड. आता इथं काय आहे मोशन ऑलरेडी आहे. मोशन कुठून कुठे आहे मॅग्नेटिक फील्ड कुठून कुठे आहे नॉर्थ टू साऊथ. नॉर्थ टू साऊथ म्हटल्यानंतर आपण फर्स्ट फिंगर वापरणार नॉर्थ टू साऊथ. ही कुठे आहे मोशन कुठे आहे दॅट इज फ्रॉम द थंब इज टुवर्ड्स यू. थंब कुठे आहे टुवर्ड्स यू. आणि ही कुठे आहे फ्रॉम बॅक ऑफ द बोर्ड टू द फ्रंट ऑफ द बोर्ड. सो थंब तुमच्याकडे आहे. फर्स्ट फिंगर फ्रॉम नॉर्थ टू साऊथ. पण मिडल फिंगर कुठे आहे मिडल फिंगर इज अपवर्ड. मिडल फिंगर अपवर्ड आहे म्हणजे हे कुठे असणार आहे डायरेक्शन ऑफ करंट कुठे असणार आहे इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक आहे ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. हा क्वेश्चन छान आहे. A conducting square loop of side L and resistance R moves. ही अशी कॉइल आहे आणि these are what? These are magnetic fields. या magnetic field region मध्ये ती प्लेस आहे आणि ही मूव करतोय आपण इकडे with uniform velocity v perpendicular to the one of its side. इथे त्याला आपण velocity अप्लाय केली आहे जी परपेंडिक्युलर आहे. The current induced in the loop. आता तुम्ही म्हणा सर आपण हे डेरिव्हेशन केलेलं आहे आणि हे डेरिव्हेशन करताना आपण ह्याचा इंड्यूस्ड ईएमएफ पाहिलेला आहे तो प्रूव्ह पण केला आहे -d∅dt. बट व्हेन वी पुल दिस कॉइल कसं कुठून कुठे पुल केली होती हे एक रिजन होतं. हे रिजन मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड होता. यामध्ये एक कॉइल होती आणि आपण तिला आउट ऑफ द रिजन पुल करतो. वी आर पुलिंग दिस कॉइल आउट ऑफ द रिजन. मग आउट ऑफ द रिजन पुल करत असल्यामुळे ही जी लेंथ आहे दिस लेंथ विच इज इन द कॉन्टॅक्ट this much amount of length which is inside the magnetic field is continuously decreasing. As we pull the coil outside of the magnetic field, मग इथे magnetic field आहे का? In this region there is no magnetic field. So if we pull the this coil outside, then the length which is in contact of the magnetic field, this length decreases. Length कमी होणार आहे. And length कमी होणार आहे that means magnetic field acting on the coil decreases. आणि त्यामुळे करंट मध्ये काय होणार आहे व्हेरिएशन म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड व्हेरी होणार आहे. and as magnetic field varies up and down व्हेरी होणार आहे. so flux will vary and as flux will vary EMF will induce. आपण बघितलं की flux changes EMF will induce. what is the principle? Faraday's law. if any coil associated with change in flux then an EMF will induce in the coil. तर काय क्वेश्चन मध्ये त्यांनी सरळ असं सांगितलं की एका मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये कॉइल मूव्ह होते. मग असं सांगितलंय का की मॅग्नेटिक फील्डच्या बाहेर कॉइल येते? नाही. टोटल मॅग्नेटिक फील्डचं एक रिजन आहे त्याच्यामध्ये कॉइल मूव्ह होते. म्हणजे काय ही इथून जरी उठून इथं आली तर इथं पण मॅग्नेटिक फील्ड आहे. म्हणजे हे चारी साइड कुठे असणार आहेत मॅग्नेटिक फील्डच्या आतमध्ये असणार आहेत. मग या त्या कुठल्याही लेंथ वरती मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होणार आहे का नाही? इथं काय होत होतं मॅग्नेटिक फील्डच्या बाहेर येत होती. त्यामुळे दिस करस्पॉन्डिंग लेंथ इज काय
this corresponding length experience change in magnetic field because length decreases. But here the total coil is inside the magnetic field and it is moving inside the magnetic field. So इथं कोणताही करंट इंड्यूस होणार नाही. आपण ह्या magnetic field च्या बाहेर घेत नाही. त्यामुळे इथून तुम्ही तिथे गेलात तरी पण काय असणार आहे, सेम असणार आहे. ठीक आहे ना. एखादा ऑब्जेक्ट आहे पाण्यामध्ये तुम्ही पाण्यामधून त्या जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जाता. तिथे पण भिजलेलं आहे, तिकडे पण भिजलेलं आहे. ठीक आहे ना. म्हणजे कॉन्टॅक्ट ऑफ एअर आहे का नाही, पण तोच ऑब्जेक्ट एका पाण्यातून तुम्ही बाहेर काढताय तर काय होणार, हळूहळू जी एक साईड होणार आहे कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार. सो असंच केस आहे इथं. टोटली लूप आहे म्हणजे त्या केस मध्ये बायन्सी फोर्स ऍक्ट होतो इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन द वॉटर. Next question, a conducting wire is moving towards right in the magnetic field. The direction of the induced current in the wire is shown. ठीक आहे. याच्यामध्ये इकडे करंट आहे and this is the velocity. This is the coil given, it is the rod conductor. Now what is asked? Direction of V is asked. V ची डायरेक्शन कुठे असणार आहे? वेलोसिटी ऑलरेडी आहे, ऑलरेडी मोशन आहे म्हणजे फ्लेम इज लेफ्ट हँड राइट हँड. मग बघा मोशनला कुठला आहे, अंगठा आहे, करंटला कुठला आहे, मिडल फिंगर आहे. मग बघा मोशन अंगठ्याला कुठून कुठे मोशन, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक आहे ना. करंट मिडल फिंगर फ्रॉम बॉटम टू टॉप. मग माझी फर्स्ट फिंगर कुठे जाते, फर्स्ट फिंगर बघा अंगठा ज्यावेळी लेफ्ट टू राइट आहे त्यावेळी फर्स्ट फिंगर इनसाइड द बोर्ड जाते. अपोजिट बघा, अपोजिट केलं. थंब कुठे आहे, राइट टू लेफ्ट. तर फर्स्ट फिंगर तुमच्याकडे, ती जर अपोजिट केलं तर फर्स्ट फिंगर इनसाइड द बोर्ड जाणार आहे. सो ऑप्शन सी आपण रीड करूया डायरेक्टली. परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आणि डाउनवर्ड. हा बोर्ड म्हणजे पेपर आहे तुमच्याकडे हा काय असणार आहे, पेपर असणार आहे, पण पेपर मध्ये डाउनवर्ड असेल. ठीक आहे ना. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कंडक्टिंग U-tube can slide another. ठीक आहे ना. तो दोन ट्यूब आहेत त्या अशा प्लेस केल्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये. तर ह्या एका ट्यूब, ह्या दोन्ही ट्यूब काय केल्यात, एकमेकांपासून दूर पुल केले. हा पण आउटसाइड द मॅग्नेटिक फील्ड पुल केल्याने दिस वन विल ऑल्सो पुल आउटसाइड द मॅग्नेटिक फील्ड, मॅग्नेटिक फील्ड. सो याच्यामध्ये पण किती फील्ड तयार होणार आहे, BLV. याच्यामध्ये पण किती तयार होणार आहे, BLV. ठीक आहे. सो इंड्यूस्ड EMF किती असणार, 2BLV. ठीक आहे ना, 2BLV. हा 2BLV असणार आहे. ती कोणती क्वांटिटी आहे, EMF प्रोड्यूस झालेला आहे, स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, the circuit have coefficient of mutual induction 0.09. BLV चा फॉर्म्युला आपण प्रूफ मध्ये बघितला होता. ठीक आहे की एका कॉइल मध्ये किती इंड्यूस होतो, BLV. सो 2 कॉइल मध्ये किती होणार आहे, 2BLV. 3 कॉइल्स असतील तर 3BLV. Two circuits have coefficient of mutual induction 0.09 Henry. Average EMF induced in the secondary by change of current from 0 to 20 ampere. So change in current is given 20 ampere. Time is given 0.006. What is EMF induced? So in mutual induction आपण काय बघितलं होतं, because of mutual induction is what, change in induction of an EMF in a coil because of change in flux in neighboring coil. Neighboring coil मध्ये फ्लक्स चेंज झाल्यामुळे शेजारच्या कॉइल मध्ये काय होणार आहे, EMF इंड्यूस होणार आहे, dφ/dt. So minus m is 0.09, change in I 20 and delta t is 0.006. बघा इथं 3 झिरो आहेत म्हणजे इथे किती आहे, 10⁻³ आणि हे 10⁻³ वरती गेल्यानंतर +3 होणार. सो मायनस 0.09 into 20 into 10⁻³ अपॉन 6. त्या 6 याला 6 करताना -3 होणार.
ते -3 वरती गेल्यानंतर +3 होणार. ठीक आहे. इथं 2 पॉईंट आहेत म्हणजे कॅल्क्युलेशन फॉर -2 जर ह्यातनं आपण घेतले उदाहरण तर किती होणार? एकच 10 होणार आणि हा पॉईंट निघून जाणार. सो 9 × 20 it will be 180 ठीक आहे × 10 अपॉन 6. सो किती होते बघा साइन काटला 300 होते. 300 volt. Now next question. A lost free electron transformer has 500 turns on primary winding and 2500 in secondary. The meters of secondary indicated 200 volt and 8 ampere. Primary of transformer, secondary of transformer. Primary वरती टर्न्स आहेत 500, secondary वरती टर्न्स आहेत 2500. ठीक आहे. नंतर सेकंडरी वरती व्होल्टेज आहे 200 वोल्ट आणि करंट आहे 8 एम्पियर्स करंट. ठीक आहे. द व्होल्टेज अँड करंट ऑन द प्रायमरी इज. प्रायमरी वरती किती व्होल्टेज आणि किती करंट असणार आहे असं विचारलं. ठीक आहे. मग आपण बघितलंय की व्होल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोणाला असतं? नंबर ऑफ टर्न्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्होल्टेज किंवा व्होल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स अँड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स. पण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्हटल्यानंतर आपण काय लिहू शकतो? V on primary upon V on secondary is equal to number of turns on primary upon number of turns on secondary. समोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मग प्रायमरी वरती आपल्याला व्होल्टेज विचारले, सेकंडरी वरती म्हणजे 200. प्रायमरी वरती नंबर ऑफ टर्न्स आहेत 500, सेकंडरी वरती नंबर ऑफ टर्न्स आहेत 2500. सो 500 1 जा 500 5 जा 5 1 जा 5 40 जा. So voltage on primary is 40 volt. 40 volt. Now current. For current साठी काय असणार आहे? इनव्हर्सली रिलेशन असणार. इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. सो काय म्हणू शकतो आपण? करंट इन प्रायमरी अपॉन करंट इन सेकंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्रायमरी. करंट इन सेकंडरी किती आहे? 8 आहे. Number of turns in secondary 2500 है. Number of turns on primary 500. 1 जा 5 जा 8 5 जा 40. So current in primary is 40 ampere. So answer will be 40 ampere and 40 volts. Next, last question. A transformer converts 220 volt line voltage. हा छान क्वेश्चन. ठीक आहे. ट्रान्सफॉर्मर कन्वर्ट्स 220 वोल्ट लाइन वोल्टेज shown transformer connected to 220 volt line shows an output of 2 ampere. Okay. Yeah. So इथं जे इनपुट आहे ते गिवन आहे इनपुट 220 वोल्ट. इथं जे आउटपुट आहे ते गिवन आहे V out इज इक्वल टू 11,000 वोल्ट आणि करंट जो गिवन आहे I दिस इज 2 एम्पियर. द इफिशियंसी इज 100%. इफिशियंसी 100% आहे. द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन्स. आता बघा इथं गंमत आहे. इथं तुम्हाला प्रायमरी नंबर ऑफ टर्न्स दिलेले पण नाही आणि सेकंडरी वरती नंबर ऑफ टर्न्स दिलेले नाही. इथे किती नंबर ऑफ टर्न्स आहेत ते पण माहित नाही, इथे पण नंबर ऑफ टर्न्स माहित नाही. मग कसं करणार? नाउ इफिशियन्सी इज 100%. इफिशियन्सी म्हणजे काय? आता ऍक्च्युअली बघा आपण आइन्स्टाईन लॉ सांगितला लास्ट क्लासमध्ये विचारलं की एनर्जी नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कॅन ट्रान्सफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. मग हे रिअल आयडियली ही डेफिनेशन आहे की एनर्जी एका फॉर्मवर दुसरीकडे जाते. पण काय होतं जनरली तुम्ही एखाद्या वस्तूला गरम करता, समजा पाण्याला गरम करता, मग गॅसवरून काय झालं, मिथेनचं काय झालं किंवा जे आपलं हे आहे नॅचरल गॅसेस आहेत त्यांचं बर्निंग झालं आणि ती एनर्जी कोणाला मिळाली? वॉटरला मिळाली. पण वॉटर गरम होऊन काय झालं, ॲटमॉस्फिअरमध्ये पण हीट रिलीज करते, दॅट इज लॉसेस. पण टोटली हीट याला मिळाली का, ऑब्जेक्टला मिळाली का? नाही. तर काय झालं की युनिव्हर्समध्ये गेली. पण एनर्जी कॉन्स्टंट कुठे राहिली? इन द युनिव्हर्स. युनिव्हर्सच्या बाहेर नाही गेली, पण युनिव्हर्समध्ये काय
ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हे कम्प्लिटली ट्रान्सफर होत नाही, म्हणजे आपण काय म्हणतो ती इफिशियंटली ट्रान्सफर झाली. इफ सम लॉसेस आर देयर दॅट मीन्स इफिशियन्सी इज लेस. झिरो लॉसेस म्हणजे काय 100% इफिशियन्सी. मग समजा इथून हीट रिलीजच झाली नाही, डेल्टा एच इथून हीट रिलीज झाली नाही, ही झिरो आहे, दॅट मीन्स व्हॉट पॉवर इनपुट इज इक्वल टू व्हॉट पॉवर आउटपुट. जितकी पॉवर इनपुट आहे तेवढी काय असणार आहे आउटपुट लागले असणार आहे. मग पॉवर जर इनपुट इज इक्वल टू पॉवर आउटपुट म्हणलं आपण म्हणजे नो लॉस, आणि नो लॉस म्हणजे काय 100% इफिशियन्सी. मग इनपुट पॉवरचा फॉर्म्युला काय व्होल्टेज इनटू करंट. व्होल्टेज इनपुट करंट इनपुट व्होल्टेज आउटपुट करंट आउटपुट. ठीक आहे. आता हे टीचिंग मध्ये आपण घेतलं नव्हतं, ठीक आहे, बट आपल्याला पॉवरचा फॉर्म्युला आहे. पण लॉजिकली आपण सांगू शकतो की 100% इफिशियन्सी म्हणजे काय जितकी इनपुट पॉवर आहे तेवढी आउटपुट असते. पण इथं करंट मेन्शन नाही, सो इथं व्होल्टेज आहे 220, करंट फाइंड करायचं आहे इनपुट करंट, आउटपुट व्होल्टेज आहे 11,000 इंटू 2 एम्पियर. नंबर सिंपल आहे 2 1 2 इट विल बी 110. ठीक आहे. या 0 ला 0 कॅन्सल 11 होईल, हे 1100. सो I into 11 1 will be 100 एम्पियर. करंट जास्त प्रोड्यूस होणार आहे. सो करंट जास्त इनपुट असणार. मला इथे काय 100 एम्पियरचा 2 एम्पियर झाला. इनपुट करंट किती आहे 100 एम्पियर. सो इट कन्वर्ट्स टू 100 एम्पियर टू 2 एम्पियर. बट व्होल्टेज बघा 220 चा 11,000 झालेला आहे. सो व्होल्टेज इन्क्रीज झालेला आहे, दॅट मीन्स दिस इज स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर. स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे काय झालं. So when number of turns on secondary are greater than number of turns on the primary. दूसरा कुठला होता step down. So students, hope you are studying well. This is the end of our discussion. Thank you very much.